1922 میں جب دوبارہ اس وزارت کو سنبھالا تو ڈیولپمنٹ بجٹ 550 ارب رہ چکا تھا، اور اس سال اسے جب 1100 کیا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ 2 سالوں میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر 100% اضافہ ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں آپ کی میڈیا پہ کوریج دیکھ رہا تھا کہ اکنامک سروے میں تمام ٹارگٹس جو ہیں وہ شاید مس ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو سال گزشتہ سال تھا یا جو رواں سال ختم ہوگا، دس واز این ایئر آف فورس میجور۔ یہ فورس میجور کا ایئر تھا جس میں 3 انپریسیڈنٹڈ حادثے پاکستان کی معیشت کو سامنا کرنا پڑا۔ پہلا حادثہ تقریباً 50 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ، جس کے پیچھے 84 بلین ڈالر کی امپورٹ تھی جو غیر ذمہ دارانہ طور پہ کی گئی، جو پاکستان کے زر مبادلہ کے تمام ذخائر اڑا گئی۔ دوسرا جو حادثہ تھا، آخری سہ ماہی میں وزارت خزانہ نے زیرو ریلیز کی ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے، جس سے تقریباً 240 ارب روپیہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ کے ذریعے ملٹی پلائر بنتا ہے اکانومی میں، وہ جاری نہیں ہوا۔ اور تیسرا بڑا حادثہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر تھا، جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا میں کسی ملک نے اس سکیل کی کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا نہیں کیا، جو 31 ارب ڈالر کا تھا۔ تو لہٰذا جو سال فورس میجور کا سال ہو، جس میں اتنے بڑی معاشی اور قدرتی آفات آئی ہوں، اس میں آپ اس سال کے نمبرز کو ٹارگٹس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ کہ خدا نہ خواستہ ایک یہ تاثر جاتا ہے کہ جیسے ایک نارمل سال تھا اور اس میں نمبرز جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے۔ یہ 3 میں آپ کو بتائی ہیں باتیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کنزیومرزم بیسڈ تجارتی خسارہ کسی حکومت کو نہیں ملا۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ ایک پورے کوارٹر کا ڈیولپمنٹ بجٹ کی زیرو ریلیز ہوئی ہو۔ اور تیسرا یہ کہ 31 ارب ڈالر کا جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر، سو دس واز این ایئر آف فورس میجور۔ لہٰذا اس کے ٹارگٹس کا اور اس کے نمبرز کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے برائے مہربانی جب آپ اس اکنامک سروے کی لوگوں تک معلومات پہنچائیں تو اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ آخری بات یہ کہ اس ڈیولپمنٹ بجٹ کو جب ہم نے ڈبل کیا ہے، ایک چیز جو میں آپ کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پچھلی حکومت نے نشانہ بنایا اور اس کا تعلق پاکستان کے نوجوانوں سے براہ راست ہے۔ ہم نے 2 سالوں میں ہائر ایجوکیشن بجٹ کو 26 ارب سے اٹھا کے 60 ارب روپے پہ پہنچایا، جو 131% اضافہ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ میں۔ سو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کبھی تاریخ میں اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوا جتنا ہم نے کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے مستقبل اور نوجوانوں سے۔ اور آخری بات یہ کہ اس دفعہ ترقیاتی بجٹ میں تقریباً پرائم منسٹر کے قیادت میں 80 ارب روپے کے ایسے انیشیٹوز ہیں جن کا براہ راست تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے، یا وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ گرین ریولوشن 2.0 سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ سٹارٹ اپس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یا وہ ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ فرسٹ ٹائم اتنا بڑا انیشیٹو لانچ کیا جا رہا ہے جس کا تعلق براہ راست ہمارے نوجوانوں سے اور مستقبل سے۔ جناب والا، مسٹر پرائم منسٹر، Mr. Finance Minister, you and your team has very successfully shown a miracle to the nation. That is, ہم آج ڈیفالٹ سے بچے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کے پریڈیسیسر ایک بار نہیں نصف درجن سے زیادہ مرتبہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو گیا۔ وہ حالے بھی باز نہیں آ رہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جب سے یہ بات بتائی ہمیں ٹی وی پہ بھی کہ پاکستان جو آپ بتاتے رہے کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے، تو اس سے قوم کی امیدیں بار آئیں۔ ثانیہ 9 مئی کے بارے میں قوم نے مذمت کی، اسی طرح بارودی سرنگوں کے بارے میں مذمت کی، اسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط
सख्त रखी गई, वो उसकी मजम्मत की। उसकी मजम्मत गरीबों ने की। गरीब कौन है? गरीब कौन है? जिनकी फिक्स इनकम है। कौन है? मुलाजमीन है, सिविल और फौजी मुलाजमीन है। उनकी तनख्वाहें वहीं की वहीं, उनकी पेंशनें वहीं की वहीं। मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह का वास्ता है कि आप इन तनख्वाहदार लोगों के लिए कल बजट में जितना कर सकें उतना जरूर करें इंशाअल्लाह जी। हनीफ सरदार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पेश कर रहे थे और यकीनी तौर से इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में, पिछले अगर स्टेटिस्टिक्स उठाकर देखें, आदाद शुमार देखें, तो बड़ी ब्लीक पिक्चर इस वक्त इकॉनमी की सामने आई है। जो जीडीपी ग्रोथ के हवाले से कहा गया कि लास्ट ईयर जो 6% थी, इस माली साल वो ड्रॉप हुई और लेस देन 0.5% यानी 0.29% जो है वो जीडीपी ग्रोथ इस वक्त सामने आई है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जीडीपी ग्रोथ टोटली 6% पे ज़रूर थी, लेकिन राइट आफ्टर 1 ईयर वो इतनी तेजी से गिरी कि वो 1% पे चली गई थी और फिर उसके बाद उन्होंने एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें वो बेस ईयर भी शामिल था, बेस ईयर इफेक्ट भी वो जब इफेक्ट हुआ तो उसके बाद एग्जैक्टली। और फिर दूसरा ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान को जिस बहुत बड़े एक अंधोनाक साने का सामना रहा पिछले लास्ट ईयर, इस यानी मौजूदा माली साल में, फिस्कल ईयर में, वो सैलाब था जो पाकिस्तान के 3 शहरों में सैलाब और उसकी जो बदहाली थी, पूरा का पूरा आपका एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया था और उसमें तकरीबन 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान की इकोनॉमी को लॉस हुआ। फिर उसके साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल हालात में चले जाएं तो रशिया यूक्रेन वॉर जो थी, जिसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया में जो कमोडिटी प्राइसेस थी उनका एक सुपर साइकिल रहा, कमोडिटी प्राइसेस में इजाफा हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी उसने ट्रिगर किया आपकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को। बहरहाल ये आदाद शुमार और सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का इस वक्त आपसे तारुफ करवाता चलूँ। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नईम मीर साहब, आप सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे जावेद बिलवानी साहब भी, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान अपैरल फोरम के, और शब्बीर मंशा छुर्रा साहब भी नाइब सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो इन तीनों से हमारी बात होगी और उससे पहले जो आदाद शुमार इस वक्त डार साहब पेश कर रहे थे उसमें उनका कहना था कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान की 0.29% जो है वो रही इस साल। एग्रीकल्चर ग्रोथ ये भी पाकिस्तान की बड़ी ड्रास्टिकली गिरी है और इस एग्रीकल्चर ग्रोथ जो गिरी तकरीबन 1.55% जो है वो पाकिस्तान ने अचीव किया। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो सबसे बड़ा मसला है, इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में, और जो तकरीबन 29% के करीब जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को महंगाई का सामना है और जिससे निकलने के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, चाहे फिस्कल साइड हो, मॉनेटरी साइड हो, ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। जी सादिया। बिल्कुल, रवा माली साल का इक़्तिसादी जायज़ा पेश किया तो वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से महंगाई बढ़ी है। उन्होंने इसकी भी बहुत सारी वजूहात बताई और ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर भी बहुत सी ऐसी वजूहात बनी, जैसे कि यूक्रेन वॉर के हवाले से आपने जिक्र किया कि ये तमाम वो वजूहात थी जिनके बाद हम देखते हैं कि आलमी सतह पर भी महंगाई बहुत ज़्यादा हुई और पाकिस्तान में भी नो डाउट महंगाई बहुत ज़्यादा हुई। और उन्होंने साथ ही साथ ये बात भी कह दी है, यानी कि किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं दिलाई कि आगे बजट में महंगाई में किसी हद तक कोई कमी आएगी। और उस IMF से बातचीत के मामले को भी उन्होंने कहीं ना कहीं तस्करा करते हुए कहा है कि अगर वहां पर किस्त अता करनी है और टैक्स लेना है तो फिर ऑब्वियस कहीं ना कहीं महंगाई जरूर बढ़ेगी। इसके साथ साथ उन्होंने नंबर्स बताते हुए कहा कि FBR ने रवां साल मई तक 6,210 अरब रुपए का टैक्स जमा किया है और 31 मार्च तक FBR का हदफ 7 लाख नए टैक्स पेयर्स को रजिस्टर करना था। वजीर खजाना ने मजीद इस बारे में बताया कि जुलाई अप्रैल तक प्राइमरी बैलेंस सरप्लस है। करंट अकाउंट खसारे में अप्रैल तक 77% बेहतरी हुई है। ठीक, इन्हीं तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं मीर साहब। नईम मीर साहब, आज के जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो आदाद शुमार इस वक्त सामने आए, आपने भी उनकी स्पीच सुनी होगी। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में अगर ग्रोथ अगर कम हुई है तो बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं और फिर